डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटीना ज्योतिर्मय परिसरना चैतन्य स्टूडियोमांथी हूँ डॉक्टर जागृति जे मेहता गुजराती विषयना मददनीश अध्यापक आप सौने आवकारूँ छूं। तो विद्यार्थी मित्रों, आजे हूँ तमने विज्ञान विद्याशाखाना प्रथम वर्षना मुख्य विषय गुजरातीना पेपर 2 गुजराती पद्यना एकम 7 कविश्री बोटादकर रचित जननीनी जोड़ गीत रचनानो अभ्यास करावीश। तो अहींया जननीनी जोड़ कविश्री बोटादकरनी आ रचनानो अभ्यास करता पूर्वे थोड़ो कवि परिचय जोई लईए। बोटादकर सुमधुर गीतोना लेखन माटे जाणीता बनेला दामोदर खुशालदास बोटादकरनो जन्म भावनगर जिल्लाना बोटादमां 27 नवेम्बर 1870 में थयो हतो अने 7 सप्टेम्बर 1924 ना रोज तेमनुं अवसान थयुं। बोटादकरे 6 धोरण सुधीनो प्राथमिक अभ्यास कर्यो अने त्यारबाद तेओ 13 वर्षनी उंमरे शिक्षक तरीके कार्यरत थया। जुदा जुदा अनेक प्रकारना व्यवसायो कर्या पछी मुंबई गया, ज्यां पुष्टि मार्ग प्रकाशनुं तंत्रीपद संभाळ्युं। आ धार्मिक प्रकाशन होवाना कारणे संस्कृत शीख्या। वैष्णव गोस्वामी महाराज नृसिंहलालजी साथे तेमना कारभारी तरीके गया। मुंबई थोड़ो समय रह्या पछी 1970 में मांदगीना कारणे पाछा आव्या। फरी तेओ शिक्षक बन्या। तेमना प्रकाशन में जोईए तो शाह प्रणीत लालसी सावित्री नाटक अथवा स्वयंवर विधिथी सुखी दंपतीनुं चरित्र, गोकुळ गीता, रसवर्णन, सुबोध काव्य संग्रह प्रगट थया हता। तेमना आजे उपलब्ध 5 काव्य संग्रहो मळे छे। तेमां पहेलो काव्य संग्रह जे आपणे उपलब्ध थयो छे ते 1912 में कल्लोलीनी नामे मळे छे, ज्यारे बीजो काव्य संग्रह 1918 में स्रोतस्विनी मळे छे। त्यारबाद त्रीजो काव्य संग्रह 1921 में निर्झरिणी अने चौथो काव्य संग्रह 1923 में रास तरंगिणी अने 5मो काव्य संग्रह 1925 में शैवलिनी मळे छे। तो कविए कल्लोलिनी अने स्रोतस्विनी वृत्तबद्ध संस्कृत प्रचुर पंडित भोग्य भाषा में कविताओनुं आलेखन करी आप्युं छे। ज्यारे तेमना रास तरंगिणी काव्य संग्रहना रास नोंधपात्र थया छे, जेना कारणे बोटादकर रास कवि तरीके प्रसिद्ध थया छे। तेमणे खूबीपूर्वक लोकढाळोनो विनियोग कर्यो, तेथी गरवी गुजरातणोने तेमना रासे बहु घेली करी हती। बोटादकरनी कविताना नवाण फूट्या त्यारे गुजराती कविताना रस अने कला संस्कृत तथा अंग्रेजी काव्य साहित्य थकी समृद्ध थई चूक्या हता। जो कि लोकवाणीनी हळवाशवाળી काव्यशैलीने वधारे अर्थसाधक बनावनार कवि बोटादकर प्रकृति, तळपदो प्रदेश अने गृहजीवनना अनोखो निरूपणने लीधे सौंदर्यदर्शी कवि तरीके ख्याति पाम्या छे। बोटादकरनी कवितामां प्राचीन संस्कृतिनुं दर्शन थाय छे। गृहजीवन अने समाज जीवनना विविध प्रसंगो अने भावोने आवरी लीधा छे। अन्योक्ति, स्वभावोक्ति जेवी रचना युक्तिओथी कवि नारी हृदयना कोमल भावोने अभिव्यक्त करी शक्या छे। संस्कृत प्रचुर शैली, अरूढ़ संस्कृत शब्दों, समासों ने बात करता गौरवान्वित कविता आपी छे। संस्कृत वृत्त पर बोटादकरनुं प्रभुत्व कविता में जोवा मळे छे। गृहजीवनना भावोने कविए सुंदर रीते अभिव्यक्त करी आप्या छे। ग्राम जीवनना परिवेशना तळपदा विषयोना सुचारू अने मधुर निरूपणे एमने सौंदर्यदर्शी कविनुं बिरुद अपाव्युं छे। गृहजीवननी भावनाना काव्यो ज तेमनुं मुख्य अने महत्वनुं प्रदान मनाय छे। माता, नणंद, सासू, भगिनी, नवोढा, गृहिणी, श्रीमंतीनी वगैरे जेवी नारीओनी विविध अवस्था अने पदना अनेकविध सुकुमार संवेदनोने मधुर प्रशस्य बोटादकरे आप्या छे। त्यारबाद बोटादकरनी कल्पना शक्ति बहु सुंदर रीते रजू थई छे। संस्कृत प्रचुर शैली अने कंईक सीमित रहता विषयो वर्तुळनी मर्यादा छतां एमना भावो समृद्ध रास अने गृहजीवनना कोमल निर्व्याज संवेदनोना काव्य चिरंजीव रह्या छे। भव्यता साथेनी सुंदरता दर्शावतो कविनो उन्मेष गृहजीवनना अने कुटुंब जीवनना खास तो स्त्री हृदयना सूक्ष्म दर्शनो तेमां जोवा मळे छे। तेमनी कवितामां प्रकृति तत्वना वर्णनो पण जोवा मळे छे। आत्मांकित रूपे कंईक कविना पोताना भाव निरूपण रूपे देखाय छे। अंग्रेजीनो संपर्क न हतो
સંસ્કૃત પ્રત્યેનો રૂઢ ભાવ તેમની કવિતામાં જોઈ શકાય છે. 1925માં તેમનો શૈવલીની કાવ્ય સંગ્રહ પ્રગટ થયો છે, જે મરણોત્તર પ્રકાશન છે. તેમાં કવિની ઉત્તરાવસ્થાની પ્રૌઢી દેખાય છે. આપણે જે ગીત રચનાનો અભ્યાસ કરવા જઈ રહ્યા છીએ તે પૂર્વે આપણે આ રચનાનું ગીત સ્વરૂપ છે, તો ગીત સ્વરૂપનો પરિચય અહીંયા આપણે જોઈ લઈએ. તો ગીતની ગંગોત્રી કવિતાના ઉદ્ભવ જેટલી પ્રાચીન અને અવિરત છે. ગીત મનુષ્યની સાહજિક અને મૂલ્યવાન આત્મીય સંપત્તિ છે. ત્રિવિધ તત્વોના રાસાયણિક સંયોગથી જન્મતું ગીત માનવ હૃદયને સહજિકતાથી સ્પર્શી અને રાસાસ્વાદ કરે તે સ્વાભાવિક છે. કવિત્વ, સંગીત તત્વ અને ગીત તત્વના સંયોગથી એનો સમુચિત સ્વરદેહ અને રસગર્ભ નિર્માણ પામતો આવે છે. ગુજરાતી સાહિત્યમાં અર્વાચીન કાળના આરંભે કવિ નર્મદ ઉચ્ચારે છે કે ગીતને રાગડા તાણવા સાથે કોઈ સંબંધ નથી. આમ કહીને તે ગીતને ગેયતા ઉપર પ્રહાર કરે છે. જ્યારે નરસિંહરાવ દિવેટિયા સંગીતને ગીતનો પ્રાણ દર્શાવતા કહે છે, ગીતમાંથી સંગીતની બાદબાકી કરી નાખવામાં આવે તો ગીત જ રહેતું નથી. ગીત શબ્દ સંસ્કૃત ગૌધાતુ પરથી બનેલો છે. વ્યાપક અર્થમાં જે કંઈ ગવાય તેને ગીત કહેવાય છે, પરંતુ ગવાય છે તે બધા ગીત નથી હોતા અને ગીતો છે ગાન શબ્દનું લોકમુખે થયેલું અપભ્રંશ રૂપ છે. ગીત માટે સુંદરમ કહે છે તેમ કવિતા અને સંગીતના સહિયારા સીમાડા પરનો છોડ તે ગીત. ગીતમાં કવિ પોતાના વિચારોને ઉદ્બોધન રૂપે પ્રગટ કરે છે. ગીતનું ગીત તત્વ સાધનારા તત્વો કવિએ સિદ્ધ કર્યા હોય તો ગમે તે વિષય, ઉર્મિ સંવેદન, વિચાર કે પ્રસંગ, ઘટના ગીતને માટે બાધક નીવડતા નથી. કવિ ચિત્તની એક અંતર્ગત બાબત છે કે ગીતના ઉપાડ, લય, વર્ણ અને શબ્દ સંયોજન તેની કલ્પના સૃષ્ટિ વગેરે બાબતોને રજૂ કરે છે. ભગવદ્ દોમંડલ પ્રમાણે જે કંઈ સ્વર, તાલ, ગ્રામ્ય ભેદ, રાગ અને રાગના અંગોનું છે તે ગીત કહેવાય છે. રમેશ પારેખના શબ્દોમાં કહીએ તો ગીત એટલે શબ્દ અને કલ્પન દ્વારા મુક્ત અને લયાત્મક અભિવ્યક્તિ માટે મથતું કાવ્ય તત્વ છે. પદ, પ્રભાતિયા, ભજન, ગરબા, ગરબી, કાફી, ચાબખા આદિ ગીતના પેટા પ્રકારો છે. તેમજ લગ્ન ગીતો, હાલરડા, રમત ગીતો, શ્રીમંત ગીતો, ઉત્સવ ગીતો જેવા પણ લોકગીતની હરોળમાં આવે તેવા ગીતો આપણને મળે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે અહીંયા કવિશ્રી બોટાદકર રચિત કૃતિ જનનીની જોડ ગીત કૃતિનો વિગતે અભ્યાસ કરીએ. બોટાદકરે ફક્ત જનનીની જોડ એક જ કાવ્ય લખ્યું હોત તો પણ તેમનું સ્થાન સાહિત્ય જગતમાં અવિચળ જ રહ્યું હોત. ગુજરાતી પદ્ય સાહિત્યમાં માતૃપ્રેમના અનેક કાવ્યો લખાયા છે. ભારતીય સંસ્કૃતિ જ માતૃદેવો ભવની સંસ્કૃતિ છે. જેમ જનનીની કોઈ સાથે સરખામણી કરી શકાય નહીં તેવી બીજી જોડ મળવી મુશ્કેલ છે, તેવી રીતે ગુજરાતી સાહિત્યમાં માતૃપ્રેમના આ કાવ્યની બીજી જોડ મળવી પણ મુશ્કેલ છે. સુમધુર ગીતોથી જાણીતા બનેલા દામોદર કુશાલદાસ બોટાદકરે બહુ સુંદર શબ્દોમાં, લયમાં માતાના પ્રેમનો મહિમા ગાયો છે. બાળક માતાની સાથે નાભીથી જોડાયેલું હોય છે. આ નાળના સંબંધની તોલે દુનિયાનો કોઈ પણ સંબંધ ક્યારેય આવી શકતો જ નથી. તે કવિએ સિદ્ધ કરી બતાવ્યું છે. ગુજરાતી સાહિત્યમાં માતૃમહિમા વ્યક્ત કરતા જે કાવ્યો મળે છે તેમાં તેની ગુણ સમૃદ્ધિથી આગલી હરોળમાં સ્થાન પામતું જનનીની જોડ કાવ્ય અનેક દ્રષ્ટિએ અનન્ય છે. આ રચનાનું સૌથી સુંદર સુભગ પાસું એની સરળતા અને પ્રવાહિતા છે. તો હવે આપણે કવિતાનો અભ્યાસ કરીએ. મીઠા મધુને મીઠા મેહુલા રે લોલ, એથી મીઠી તે મોરી માત રે, જનનીની જોડ સખી નહીં જડે રે લોલ. અહીંયા કાવ્ય નાયિકા પોતાની સખી પાસે જનની, જનેતા, માતાનો મહિમા વ્યક્ત કરવા
એક એકથી અધિકી અનેક ઉપમાઓ રજૂ કરે છે. પ્રારંભમાં માતાની મીઠાશ દર્શાવવા નાયિકા મીઠા પદાર્થો પૈકી સૌથી વધુ મીઠા 2 પદાર્થોમાંથી મધુ અને મેહુલાનો નિર્દેશ કરી પોતાની માતા એથી વધુ મીઠી છે એવો ભાવ વ્યક્ત કરે છે. જનનીની જોડ જગમાં નહીં મળે એમ કહી કવિ એક કડીમાં માતાની અજોડતા ઉપસાવે છે, પ્રસ્થાપિત કરે છે. માતાની સરખામણી બીજા કોઈ સાથે કરી શકાતી નથી. માતે માની સરખામણી ફક્ત ને ફક્ત મા સાથે જ કરી શકાય. જનનીની જોડ સખી નહીં જડે રે લોલ. અહીં રે લોલ દ્વારા એક સુંદર ગેયતા કવિતામાં પ્રવેશે છે. અર્વાચીન યુગમાં બહેનોને આ કવિતાનું ગાન કરવામાં જેટલો આનંદ આવતો હતો એટલો આનંદ આજે પણ આવે છે. ગરબી જેવા લોકગીતોના ઢાળમાં સરળ સ્વાભાવિક શબ્દોમાં હૃદયના ભાવો અને ઉર્મિનું આલેખન બોટાદકર સુપેરે કરી શક્યા છે. દુનિયામાં માની સાથે બીજા કોઈની સરખામણી થઈ શકતી જ નથી. માતાનો પ્રેમ અજોડ છે આ વાત સાબિત કરવા માટે કવિએ અનેક વસ્તુઓનો આધાર લીધો છે. આગળ જોઈએ તો પ્રભુના એ પ્રેમ તણી પૂતળી રે લોલ, જગથી જુદેરી એની જાત રે, જનનીની જોડ સખી નહીં જડે રે લોલ. પ્રારંભમાં માતાને મધુથી એ વધુ મીઠી કહેવામાં આવી છે. પછી બીજી કડીમાં કવિ તેને પ્રભુના પ્રેમની પૂતળી કહી એની જાત જગથી જુદી છે એમ દર્શાવે છે. એવું કહેવાય છે કે આવડા મોટા બ્રહ્માંડમાં ઈશ્વર પોતે બધી જગ્યાએ કેવી રીતે પહોંચી શકે, અને એટલે જ ઈશ્વરે ભગવાને દરેક ઘરમાં પોતાના પ્રતીક સમાન માતા મૂકી છે જે પોતાના બાળક માટે સર્વસ્વ હોય છે. વિશ્વમાં તેની જાત સૌથી જુદી છે. આગળ કવિ કહે છે કે અમીની ભરેલ એની આંખડી રે લોલ, વહાલના ભરેલ એના વેણ રે, જનનીની જોડ સખી નહીં જડે રે લોલ. એટલે કે માતાની આંખો અમી અમૃતથી ભરેલી છે. પોતાના સંતાન માટે માતાની આંખમાંથી વાત્સલ્યનો ધોધ કાયમ માટે વહેતો રહે છે. માતાના વચન વહેણ પોતાના સંતાન માટે કાયમ વહાલ સભર જ હોય છે. માતાના વહેણમાં શબ્દોમાં સમસ્ત સૃષ્ટિનું વહાલ ઉભરાય છે. આગળ જોઈએ તો હાથ ગૂંથેલ એના હીરના રે લોલ, હૈયું હેમંત કેરી હેલ રે, જનનીની જોડ સખી નહીં જડે રે લોલ. આ પંક્તિમાં કવિએ માતાનો અપાર પ્રેમ વર્ણવ્યો છે. બાળકના જન્મ પૂર્વેથી જન્મ સુધી માતા બાળકનું પારણું અને હીર એટલે કે દોરી જાતે ગૂંથે છે, અને બાળકના જન્મ પછી જ્યારે માતા બાળકને સુવરાવતી હોય ત્યારે માતાનો પ્રેમ એ હીરની દોરીના માધ્યમથી બાળક સુધી પહોંચે છે. એટલે કે માના હાથ હીરના દોરથી ગૂંથાયેલા છે, જ્યારે હૈયું હેમંતની હેલ સમાન છે. આગળ કવિ કહે છે દેવોને દૂધ એના દોહેલા રે લોલ, શશીએ સિંચેલ એની સોડ રે, જનનીની જોડ સખી નહીં જડે રે લોલ. આપણા શાસ્ત્રોમાં કહેવાય છે કે દેવોને માટે પણ માતૃપ્રેમ અલભ્ય છે. એવા અલભ્ય માતૃપ્રેમ માટે રામ અને કૃષ્ણએ માનવ સ્વરૂપે જન્મ લીધો હતો, અને બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશે પણ માનો પ્રેમ મેળવવા માટે બાળકનું સ્વરૂપ ધારણ કર્યું હતું. આવો માતા પ્રેમ માતૃપ્રેમ આપણા સૌ માટે કુદરત તરફથી ઈશ્વર તરફથી મળેલી અલભ્ય ભેટ છે. જનનીના ધાવણ દૂધ દેવોને પણ દોહલા છે, દુર્લભ છે એમ કહી કવિ જનનીની અજોડતા પૃથ્વી પર જ નહીં ત્રિલોકમાં પણ માતાના પ્રેમનો પ્રાસાદ, વાત્સલ્યનો પ્રાસાદ તેના દૂધ દ્વારા જ વહે છે. આ વાત્સલ્યનું અમિતો દેવોને પણ દુર્લભ છે. એ જનનીની સોડ ગોદ શશીએ ચંદ્રએ સિંચેલી છે એમ કહી એની શીતળતા વ્યક્ત કરે છે. જગનો આધાર એની આંગળી રે લોલ, કાળજામાં કંઈક ભર્યા કોડ રે, જનનીની જોડ સખી નહીં જડે રે લોલ. એમ કહેવાયું છે કે જે કર ઝુલાવે પારણું તે જગ પર શાસન કરે.
કંઈક એવો જ ભાવ વ્યક્ત કરતા કવિ કહે છે કે એની આંગળી, માતાની આંગળી જગનો આધાર છે. જગત પર શાસન કરનારા સમ્રાટો પણ તેની આંગળી ઝાલીને મોટા થયા છે. જગમાં જે વ્યક્તિઓ વિવિધ ક્ષેત્રોમાં આગળ આવી છે, મહાન બની છે, તેની પાછળ તેની માતાઓની જ ભૂમિકા મહત્ત્વની રહેતી હોય છે. શિવાજી મહાન રાજા બન્યા, તેની પાછળ તેની માતા જીજાબાઈની પ્રેરણા સૌથી વધુ રહી હતી. માતાના કાળજામાં પોતાના સંતાન માટે અનેક કોડ ભર્યા હોય છે. એ કોડ જ સફળતા માટે કારણભૂત પુરવાર થાય છે. માતાની નાનકડી આંગળી જગતના આધાર સ્વરૂપ બની રહે છે. તેના નાનકડા કાળજામાં અનેક કોડ, અનેક અરમાનો ભરેલા હોય છે. ચિતડું ચડેલ એનું ચાકડે રે લોલ, પડના બાંધેલ એના પ્રાણ રે, જનનીની જોડ સખી નહીં જડે રે લોલ. અહીં માતાનું ચિતડું ચાકડે એટલે કે કુંભારના ચાકડા પર જેમ માટીના વાસણ ચડે તેમ ચડેલું હોય છે. પોતાના બાળક માટે માતા પોતાનો જીવ આપવા પણ તૈયાર થઈ જાય છે. બાળક પર વાત્સલ્યનો ધોધ વરસાવનાર માતાના પ્રાણ એક ક્ષણમાં એટલે કે એક પળમાં બંધાયેલા હોય છે. અહીં આગળની પંક્તિમાં મૂકે છે, મૂંગી આશીષ ઉરે મલકતી રે લોલ, લેતા ખૂટે નયની લાણ રે, જનનીની જોડ સખી નહીં જડે રે લોલ. એટલે કે સંતાન પર પ્રેમ વરસાવતી માતાની મૂંગી આશીષ સતત તેના પર વહ્યા જ કરે છે. આ લાહણી ક્યારેય ખલાસ થાય જ નહીં. માતાના શુભાશીષોનો ખજાનો અણખૂટ હોય છે. સંતાનો તેમાંથી ગમે તેટલી આશીષો લે, એની લહાણ ક્યારેય ખૂટતી નથી. માતા પોતાના બધા જ સંતાનો પર એક સરખો જ પ્રેમ વહાવતી હોય છે. એના હૈયામાંથી ખૂબ સુખી થાવ એવી કામના, એવા આશીષ સદૈવ પ્રગટ થતા જ રહે છે. આગળની પંક્તિમાં કવિ કહે છે કે ધરતી માતાએ હશે ધ્રુજતી રે લોલ, અચળા અચૂક એક માય રે, જનનીની જોડ સખી નહીં જડે રે લોલ. એટલે કે આપણે ધરતીને પણ માતા કહીએ છીએ. તેને સન્માન આપી તેનું પૂજન કરીએ છીએ. જનની અને ધરતી માતા વચ્ચે સામ્ય વૈષમ્ય શું છે? કવિ કહે છે કે ધરતી માતા કદાચ ક્યારેક ધરતીકંપ થાય ત્યારે ધ્રુજે છે, પરંતુ માતા અચૂક અચળ રહે છે. માં ક્યારેય પોતાનું સ્થાન ચલિત કરતી નથી. તેનો પ્રેમ પોતાના સંતાન માટે અવિરત વહેતો જ રહે છે. એને કોઈ કંપાવી શકતું નથી. આગળ, ગંગાના નીર તો વધે ઘટે રે લોલ, સરખો એ પ્રેમનો પ્રવાહ રે, જનનીની જોડ સખી નહીં જડે રે લોલ. આપણે ગંગા નદીને પણ માતા કહીએ છીએ. ગંગા પવિત્ર છે જ, સદીઓથી એકધારી વહ્યા કરે છે. ગંગામાં નીર ક્યારેક વધે ક્યારેક ઘટે, જેમ ઋતુ બદલાય તેમ તેના પર અસર પડે, પણ જ્યારે માતાના પ્રેમ પર કોઈ ઋતુ, કોઈ વાતાવરણ, કોઈ સમય કે કોઈ સંજોગોની અસર પડતી જ નથી. આ પ્રેમનો પ્રવાહ એક સરખો અવિરત વહ્યા જ કરે છે. તેમાં ક્યારેય ઘટાડો થતો જ નથી. વરસે ઘડી કવ્યોમ વાદળી રે લોલ, માડીનો મેઘ બારે માસ રે, જનનીની જોડ સખી નહીં જડે રે લોલ. એટલે કે વ્યોમમાં રહેલી વાદળી, આકાશમાં રહેલા વાદળ ઘડીક થોડો સમય વરસે છે, ક્યારેક જ વરસે છે, જ્યારે માડીના પ્રેમરૂપી વર્ષા વાત્સલ્યનો મેઘ બારે માસ એક સરખો જ વરસ્યા કરે છે. આગળની પંક્તિમાં કવિ કહે છે, ચળતી ચંદાની દિશે ચાંદની રે લોલ, એનો નહીં હાથ મેં ઉજાસ રે, જનનીની જોડ સખી નહીં જડે રે લોલ. અંતિમ પંક્તિમાં કવિ માતૃ મહિમાનો
માતૃમહિમાની સર્વોચ્ચતા પ્રસ્થાપિત કરે છે. ચંદ્ર સાથે જનનીની તુલના કરતા કવિ કહે છે કે ચંદ્રની કળામાં ચડ ઉતર થયા કરે. વદ અને સુદમાં ચંદ્રની ચાંદની તેના પ્રકાશમાં વધારો ઘટાડો કરે એ આપણે સૌ જાણીએ છીએ, પરંતુ જનનીનો ઉજાસ પ્રકાશ ક્યારેય ઓછો થતો જ નથી. આટલું કહ્યા પછી કવિ અંતે જ્યારે કહે છે કે જનનીની જોડ સખી નહીં જડે રે લોલ, ત્યારે તેમાં શંકા કુશંકા કરવાનું કોઈ કારણ રહેતું જ નથી. સખી સાથે આપણે પણ નાયિકાની ઉક્તિમાં સાથ પુરાવીએ છીએ. આમ માતૃસ્નેહનો મહિમા કરતી આ કવિતાનો પ્રકાશ ઉજાસ પણ સદીઓ સુધી એવો જ તેજસ્વી રહેશે. બોટાદકરની કવિતા અજોડ જ રહેશે. આ કાવ્યાભ્યાસ બાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે તમારી પ્રગતિ ચકાસો. કવિએ માતાના પ્રેમની સરખામણી કોની સાથે કરી છે તે વર્ણવો. બીજો પ્રશ્ન એવો આ રચનામાંથી આપણને મળે છે કે માતાના હાથ અને હૈયા માટે કવિએ શું કહ્યું છે. આગળ ત્રીજા પ્રશ્નમાં આપણે એ રીતે કહી શકીએ કે ચંદ્રની ચાંદનીમાં શો ફેરફાર થયા કરે છે. આવા અલગ અલગ પ્રશ્નોનો અભ્યાસ તમે આ વ્યાખ્યાન સાંભળીને તમે એના ઉત્તરો તૈયાર કરી શકો છો. ત્યારબાદ ગુજરાતી સાહિત્ય પદ્ય સાહિત્યમાં રચાયેલા માતૃપ્રેમના જે કાવ્યો લખાયા છે તેને વાંચો અને એ કવિતાની જનનીની જોડ કાવ્ય સાથે તુલના કરી એનો પણ એક અભ્યાસ લેખ તમે તૈયાર કરી શકો. આભાર. સ્વાધ્યાયઃ પરમં તપ